નમસ્કાર, દિલ્હીની દોડમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું વિશાલ કાલાણી। દિલ્હીની દોડમાં ફતેહ મેળવવા કોંગ્રેસે પોતાનો મેનિફેસ્ટો જાહેર કર્યો, જેમાં દરેક વર્ગ, દરેક વિસ્તારને આકર્ષવાના પ્રયાસ કરાયા। ચૂંટણી ઢંઢેરામાં રાહુલ ગાંધીએ કરેલા એક વાયદાની વિગતે વાત કરીશું, પરંતુ સૌથી પહેલા વાત એ મુદ્દાની જેના પર શરૂ થયું છે ધમાસાણ। કોંગ્રેસે મેનિફેસ્ટો જાહેર કર્યો, જેમાં દેશદ્રોહની કલમ 124A અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સેના તૈનાતીની કલમ અસ્પા હટાવવાનો વાયદો કર્યો। આ વાયદાએ ભાજપને મોકો આપ્યો અને ગણતરીના કલાકોમાં જ ખુદ પીએમ મોદીએ બિહારની એક જનસભામાં આરોપ લગાવ્યો કે સેનાના પરાક્રમો પર વિશ્વાસ ન કરનાર કોંગ્રેસ હવે સૈનિકોને પરેશાન કરવાના પ્રયાસ કરી રહી છે। और फायदा मोदी को मिल रहा है, इसलिए अब सेना पर ही परेशानी पैदा करने के रास्ते खोज रहे हैं। भाइयों बहनों, इस देश की सेना को परेशान करके हम देश का भला कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, हमारी जीवन आसान हो सकता है, लेकिन ये बातें ये लोग बोल रहे हैं। आ तरफ नाણામંત્રીએ પણ આકરા પ્રહાર કર્યા। કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે અસ્પા હટાવવાનો નિર્ણય સેનાને પૂછ્યા વિના નહીં લેવાય। इसके लिए तो सेना के कोई अधिकारी पकड़ता है या आर्म्ड फोर्सेस का पकड़ता है, सीआरपीएफ का पकड़ता है, तो अपराध नहीं होगा। वो हमेशा कहता है हम हमारे घर में तलाशी लेने आए, महिलाओं से बदसलूकी करती, हमारे घर में तलाशी लेने आए, हमारा सामान उठा के ले गए, टेररिस्ट को टॉर्चर कर दिया। तो जैसे ही ये आरोप लगेगा तो सब सेना के अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल लॉ में मुकदमे चल रहे होंगे, कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं। फिर कहते हैं कि सेना की मौजूदगी को डाइल्यूट कर दो ताकि पत्थर फेंकने वाले सड़कों पे आ जाएं, ताकि जिन आतंकवादियों को सेना रोज मारती है वो अब बच निकले। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जहां महत्वपूर्ण है वहां लागू रहेगा, और जहां उसमें ढील देने की आवश्यकता है वो बगैर आर्म्ड फोर्सेस की राय के नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर आप रिव्यू कैसे क्या लिखा है कि करेंगे? इसलिए बहुत ऐसी जगह हैं जहां हमारी आर्म्ड फोर्सेस ये कहती हैं कि अमुक जिले के अंदर अब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की जरूरत नहीं, तो जहां हमारी फौज कहेगी हम उसको मानेंगे, फौज से राय होगी। केस बाय केस होगा, केस बाय केस डिस्कस किया जाएगा, फौज से पूरी राय ली जाएगी, फौज की राय के बगैर कुछ नहीं किया जाएगा। રાજદ્રોહની કલમ રદ કરવાના કાયદાને લઈને પણ ભાજપે કોંગ્રેસને ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો। जिस प्रावधान को कभी पंडित नेहरू ने, इंदिरा जी ने या श्री राजीव गांधी ने छूने की प्रयास नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं किया, जब से उनका आज का नेतृत्व जिहादी और माओवादियों के चंगुल में गया है, वो क्या क्या चीज कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा, देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। સુનાવણી વિના જે કેસમાં સીધી જ ધરપકડ કરાઈ છે, બંધારણની એવી તમામ જોગવાઈઓ પર સંશોધનનો વાયદો કરાયો છે, જેને લઈને भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मैदान में आ गया। राहुल गांधी जी ने एक मैनिफेस्टो डिक्लेयर, उसमें कहा है सभी को बेल मिल जानी चाहिए, किसी को जेल में नहीं रखना चाहिए। साहब कार्ति चिदंबरम के लिए ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर इसको डाला हो। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक बाद भाजपा राष्ट्रवादना नारा वच्चे कोंग्रेसना मेनिफेस्टोमां करायेला કેટલાક વાયદાથી खुद कोंग्रेस ज घेराई गई है અને ગરીબોને લઘુત્તમ આવકની ગેરંટી આપતા વાયદા સહિતના મેનિફેસ્ટોના મુદ્દા સાઇડલાઇન થઈ ગયા છે। ચૂંટણી આવી, વાયદાઓ લાવી। કોંગ્રેસે 2019નો જંગ જીતવા પોતાનો ઢંઢેરો જાહેર કરી દીધો, જેમાં સમાજના દરેક વર્ગને આકર્ષવાના તમામ પ્રયાસ કરાયા છે। मतदाताओं मन सुधी पहुंचवा, मतदाताओं मन जीतवा कोंग्रेसे फूकी दीधुं छे ब्यूगल। नाम छे जन अवाज अने टेगलाइन छे अमे निभावीशुं।
યુપીએ ચેરપર્સન સોનિયા ગાંધી, પૂર્વ પીએમ ડોક્ટર મનમોહન સિંહ, કોંગ્રેસની ચૂંટણી સમિતિના ચેરમેન પી ચિદમ્બરમ સહિત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓની ઉપસ્થિતિમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ વાયદાઓનો પટારો ખોલ્યો. ગામ, ગરીબ, ખેડૂત, કામદાર, યુવા, વિદ્યાર્થીઓ દરેકનો અવાજ આ જન અવાજમાં સાંભળવાનો દાવો કરાયો. કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટોમાં સૌથી વધુ ભાર ગરીબી હટાવવા પર અપાયો. સાથે જ ખેડૂતો માટે અલગ બજેટનો પણ વાયદો કરાયો. રાફેલમાં કૌભાંડનો આરોપ લગાવતા જો કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો તપાસનું પણ આશ્વાસન અપાયું. કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટોની 10 મોટી વાતો પર નજર કરીએ તો સૌથી મોટો વાયદો ગરીબોને વર્ષે 72,000ની મદદ કરવાનો છે. રાહુલ ગાંધીનો દાવો છે કે ન્યાય યોજનાથી ગરીબી નાબૂદ થશે. મનરેગા યોજના હેઠળ ઓછામાં ઓછા 150 દિવસની રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો વાયદો કરાયો છે. આ યોજના યુપીએ સરકારમાં શરૂ થઈ હતી. રોજગારીની દિશામાં જાહેરાત કરતા કોંગ્રેસે દેશભરમાં ખાલી પડેલી 22 લાખ જગ્યાઓ પર ભરતી કરી યુવાનોને રોજગારી આપવાનો વાયદો કર્યો. જ્યારે ગ્રામ પંચાયતોમાં 10 લાખ લોકોને રોજગારી આપવાનું વચન અપાયું છે. કોંગ્રેસે એવો પણ વાયદો કર્યો કે ઉદ્યોગ સાહસિક યુવાનો જો કોઈ વ્યવસાય શરૂ કરશે તો તેઓને 3 વર્ષ સુધી મંજૂરીની આવશ્યકતા નહીં પડે. શિક્ષણનું સ્તર અને માળખાકીય સુવિધાઓ સુધારવા માટે બજેટમાં 6% રકમ ફાળવવાનું વચન અપાયું છે. ખેડૂતો માટે કોંગ્રેસે વાયદો કર્યો કે સરકાર બનવા પર તેઓ ખેડૂતો માટે અલગ બજેટ તૈયાર કરશે. લોન પરત ન કરી શકનાર ખેડૂતો પર ફોજદારી ગુનાઓ રદ કરાશે. સરકારી હોસ્પિટલોમાં સારી આરોગ્યલક્ષી સુવિધાઓના નામની જાહેરાત પણ કોંગ્રેસ કરી શકી નથી. ગુજરાતની 12 લોકસભા બેઠકો એવી છે કે જ્યાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારના નામનું સસ્પેન્સ હજી પણ યથાવત છે. 4 એપ્રિલ ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની અંતિમ તારીખ છે. તેમ છતાં કોંગ્રેસ બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ પૂર્વ, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, અમરેલી, ભાવનગર, ખેડા, દાહોદ, ભરૂચ, સુરત આ બેઠકો ઉપર ઉમેદવારના નામની જાહેરાત નથી કરી શકી. ભાજપની સરખામણીએ કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના નામની જાહેરાતમાં વિલંબ થવા માટે રાજકીય વિશ્લેષકો પાર્ટીના આગોતરા આયોજન અને વૈકલ્પિક તૈયારીના અભાવને જવાબદાર ગણાવે છે. કોંગ્રેસની તકલીફ એ છે કે એ ક્યારેય પણ ચૂંટણીમાં આગોતરું આયોજન કરી શકતી નથી. છેલ્લી ઘડીએ ફાંફે ચડે એવું ને આપણે ફાંફે ચડી એવી સ્થિતિમાં છે. જામનગરમાં હાર્દિક પટેલને લડવું હોય તો કોર્ટની મંજૂરી લેવી પડે એ ખબર જ હોવાથી પહેલેથી ખબર હતી. ભલે હાર્દિક પટેલ જાહેર હું જામનગર લડી પણ કોંગ્રેસે એની સામે વિકલ્પ ઉભો રાખવો જોઈએ કે હાર્દિકને કોર્ટ મંજૂરી ના આપે તો આપણે પાસે સેકન્ડ જે જીત્યો કેન્ડિડેટ કોણ આ અગાઉથી તૈયારી એ નથી કરી. સામાન્ય રીતે હરીફ પાર્ટીઓ એકબીજાના ઉમેદવારની જાહેરાતની રાહ જોતી હોય છે. પણ ગુજરાતમાં ભાજપે જ્યારે 23 ઉમેદવારો જાહેર કરી દીધા છે તેમ છતાં કોંગ્રેસ કોઈ અન્ય કારણોસર ઉમેદવારોના નામની જાહેરાતમાં વિલંબ કરી રહી છે. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે ભાજપની જીત થાય છે તે કોંગ્રેસની અણઆવડતના કારણે જ થાય છે. અંતિમ દિવસોમાં ઉમેદવારનું નામ નક્કી થતું હોવાથી ઉમેદવારને તૈયારી માટે પૂરતો સમય નથી મળતો અને તેની અસર પરિણામ ઉપર થાય છે. કોંગ્રેસની જે કંઈ ભાજપ જીતે છે ને એ કોંગ્રેસની અનાવડતને કારણે ભાજપને સફળતા મળે છે. ભાજપની લોકપ્રિયતા નથી પણ કોંગ્રેસની અનાવડત છે. એને કારણે આજે આટલા છેલ્લી ઘડી સુધી કોંગ્રેસ પોતાના ઉમેદવાર કે જે એને દર વખતે વાતો કરે છે કે અમે 1-2 મહિના પહેલાં ઉમેદવાર જ્યારે 6 મહિના પહેલાં ઉમેદવાર પણ એક કોઈ પણ સમયે એ છેલ્લા દિવસ સુધી એમાં અટવાયેલું જ રહે છે જેને કારણે જેને ટિકિટ મળે એને મુશ્કેલી ઊભી થાય છે. લોકસભા ચૂંટણી માટે 12 બેઠકોના ઉમેદવાર નક્કી કરવાના તો બાકી છે પણ સાથે સાથે કોંગ્રેસના 4 ધારાસભ્યોના રાજીનામા બાદ જે પેટા ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે તેના માટે પણ કોંગ્રેસ હજી ઉમેદવારના નામની જાહેરાત નથી કરી. હવે વાત રાજ્યની એવી 7 લોકસભા બેઠકોની જ્યાં ભાજપ માટે પડકાર વધુ છે. આ 7 બેઠકો એવી છે જ્યાં ગઈ લોકસભા ચૂંટણી કરતાં 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ મજબૂત જણાઈ હતી. ભાજપના કોઈ પણ નેતાને પૂછો રાજ્યમાં 26માંથી 26 બેઠકો પર જીતનો દાવો કરી રહ્યા છે. નાનામાં નાના કાર્યકરથી માંડીને દિગ્ગજ નેતાઓ એક જ દાવો છે કે ગુજરાતમાં આ વખતે પણ બધી જ બેઠકો પર કોંગ્રેસને હરાવીશું. પણ વાસ્તવમાં આ કેટલું શક્ય છે? કારણ કે આ વખતે મતદારો 2014માં કરાયેલા કેટલા વાયદા પૂરા કર્યા તેનું મૂલ્યાંકન કરીને મતદાન કરશે. 5 વર્ષમાં સ્થિતિઓ ઘણી જ બદલી ચૂકી છે. ગુજરાતમાં મોટાભાગની જિલ્લા પંચાયતો પર હવે કોંગ્રેસનું શાસન સ્થપાયું છે. વિધાનસભામાં 117 પર રહેલી ભાજપ હવે 100 પર આવી ગઈ છે. રાજકીય જાણકારોના મતે ભાજપ માટે સૌરાષ્ટ્રની 3
ઉત્તર ગુજરાતની 3 અને મધ્ય ગુજરાતની 1 એમ બેઠક જીતવી ભાજપ માટે પડકારરૂપ છે। આ 7 મત વિસ્તારો એવા છે જ્યાં 2014ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે જીત મેળવી, પણ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અહીં કોંગ્રેસની લીડ વધી ગઈ છે। સૌથી પહેલા અમરેલીની વાત કરીએ તો અહીં 2014માં ભાજપને 1,56,232 મતથી જીત મળી હતી, પણ 2017માં મત વિસ્તારમાં કોંગ્રેસને ભાજપ કરતા 51,073 મત વધુ મળ્યા। જૂનાગઢ લોકસભા બેઠક પર 2014માં ભાજપને 1,35,832 મતની સરસાઈ મળી, પણ 2017માં કોંગ્રેસને 1,14,742 મત વધુ મળ્યા। જ્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં 2014માં ભાજપને 2,02,907 મત મળ્યા, પણ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે ભાજપ કરતા 49,126 મત વધુ મેળવ્યા। ઉત્તર ગુજરાતની પાટણ બેઠક પર 2014માં ભાજપને 1,38,719 મતની સરસાઈથી જીત મળી, પણ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણી વખતે આ મત વિસ્તારની વિધાનસભા બેઠકો પર કોંગ્રેસે 38,677 મતની લીડ પ્રાપ્ત કરી। એવી જ રીતે બનાસકાંઠા બેઠક પર 2,02,334 મતથી ભાજપની 2014માં જીત પ્રાપ્ત થઈ, પણ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને 25,701 મતની લીડ મળી ગઈ। સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠક પર 2014માં ભાજપના દીપસિંહ 84,455 મતથી વિજેતા રહ્યા, પણ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને 16,564 મતની સરસાઈ મળી। જ્યારે મધ્ય ગુજરાતની આણંદ બેઠક પર 2014માં ભાજપને 63,426 મતની લીડ મળી હતી, પણ 2017માં કોંગ્રેસની લીડ 59,214 પર પહોંચી ગઈ। મતલબ કે તમામ બેઠકો એવી છે જ્યાં ભાજપને 2014માં જે તોતિંગ લીડ મળી તે 2017માં ન માત્ર કપાઈ ગઈ, પણ કોંગ્રેસ ઘણી આગળ નીકળી ગઈ। ભાજપ માટે 7 બેઠકો પર પડકાર મોટો છે। જો કે સામે કોંગ્રેસે પણ પરસેવો તો પાડવો જ પડશે, કારણ કે વિધાનસભા ચૂંટણી અને લોકસભા ચૂંટણીના મુદ્દા અલગ હોય છે। કુશાંક સોની સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ, એબીપી અસ્મિતા। જૂનાગઢ બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પૂંજાભાઈ વંશે ઉમેદવારીપત્ર ભર્યું, પરંતુ ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા ગેરહાજર જોવા મળતા કોંગ્રેસની મુશ્કેલી વધી શકે છે। જૂનાગઢ બેઠક પર 2014ની ચૂંટણીમાં હાર બાદ પણ પાર્ટીએ સિનિયર નેતાઓ અને ધારાસભ્ય પૂંજા વંશને વધુ એકવાર જૂનાગઢ બેઠક પર ટિકિટ આપી છે। ત્યારે પૂંજા વંશે આજે જૂનાગઢમાં જાહેર સભા યોજી રેલી સ્વરૂપે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી પોતાનું ઉમેદવારીપત્ર રજૂ કર્યું। જૂનાગઢ બેઠક પર 2014માં પૂંજાભાઈ વંશની ટક્કર વર્તમાન સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા સામે થયેલી, જેમાં પૂંજાભાઈ વંશની 1,35,832 મતોથી હાર થઈ। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જૂનાગઢ બેઠક પર વર્તમાન સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાની રિપીટ કરતા 2019માં બેઠક પર ફરીવાર રાજેશ ચુડાસમા અને પૂંજા વંશ વચ્ચે સીધી ટક્કર થઈ રહી છે। પૂંજા વંશે આજે પોતાનું ફોર્મ ભરી જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો। જૂનાગઢ લોકસભાના મતદાર ભાઈ બહેનો મને સાંસદ તરીકે સેવા આપવાની તક આપશે, મને વિશ્વાસ છે, અને એક સાંસદ તરીકે હું ચોક્કસ કહું છું, મને વિશ્વાસ છે કે મને સાંસદ લોકો બનાવશે, અને એ સાંસદ બન્યા પછી જૂનાગઢ જિલ્લાના મતદાર ભાઈ બહેનોને હું પ્રસ્થાપિત કરીશ કે એક સાંસદ કેવા હોઈ શકે। જૂનાગઢ બેઠક પર કોંગ્રેસે પૂંજા વંશને ટિકિટ આપતા સોમનાથના કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા નારાજ થયેલા। વિમલ ચુડાસમાને જૂનાગઢ બેઠક માટે પ્રબળ દાવેદાર ગણવામાં આવતા હતા। પૂંજા વંશને ટિકિટ મળતા વિમલ ચુડાસમાએ જે તે સમયે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરેલી। અને મારી નમ્ર વિનંતી એવી છે મારા પક્ષને કે કોળી સમાજના યુવા ચહેરામાંથી કોઈને આપે। આ વિસ્તારના લોકોએ હંમેશા કોળી સમાજના યુવા ચહેરાને પસંદ કર્યા છે અને હંમેશા જંગી બહુમતી જીત્યા છે, એનો દાખલો હું તમારી સામે બેઠો છું। પૂંજાભાઈને રિપીટ કરવામાં આવે તો 4 તારીખ પહેલાં કે 4 તારીખ પછી હું ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ જિલ્લાના તમામ આગેવાનો, વડીલો અને તમામ સમાજના આગેવાનો અને વડીલો સાથે બેઠક કરી અને ડિસિઝન લઈ અને જે પણ ડિસિઝન હશે એ આપના ટીવીના માધ્યમથી અને મારા પક્ષને જણાવીશ। પૂંજા વંશે આજે જાહેર સભા યોજી પોતાનું ઉમેદવારીપત્ર ભર્યું, ત્યારે જિલ્લાભરના કોંગ્રેસ નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા, પરંતુ સોમનાથ બેઠકના નારાજ ગણાતા વિમલ ચુડાસમાની સૂચક ગેરહાજરી જોવા મળી। વિમલ ચુડાસમાની નારાજગીનો ખુદ પૂંજા વંશે પણ સ્વીકાર કર્યો અને વિમલ ચુડાસમાને મનાવી લેવાની વાત પણ કરી।
પણ આંતરિક વિખવાદ છે, વિમલ ચુડાસમા નથી આવી આજની સભામાં. નહીં, એમાં કોઈ પણ કામ સભામાં ના આવ્યા હોય એની નારાજગી છે અને એ આગામી દિવસોમાં એ નારાજગી પૂર્ણ કરવા માટે જે કંઈ પ્રયત્નો કરવાના હશે પ્રયત્નો કરશું. જેના ખાંભા ઘી પડી જશે. છેલ્લી 2 ટર્મથી જૂનાગઢ બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થતી રહી છે, પરંતુ વર્ષ 2017 વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આ બેઠક પર કોંગ્રેસનું પલડું ભારે જોવા મળ્યું. જૂનાગઢ લોકસભા વિસ્તાર અંતર્ગત આવતી જૂનાગઢની 3 અને ગીર સોમનાથની 4 મળી 7 વિધાનસભા બેઠક પર કમળ પર કોંગ્રેસનો પંજો ભારે પડ્યો હતો અને ભાજપને એક પણ બેઠક નહોતી મળી. જે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવી એમાં 7 વિધાનસભા કોંગ્રેસે લીધી અને એનો તમે લીડનો સરવાળો કરો તો એ પણ 1,40,000 થાય છે. એટલા માટે જે 1,40,000 મત ભારતીય જનતા પાર્ટી લોકોને ભરમાવીને લઈ ગઈ હતી એ લોકો સમજી ગયા કે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક છેતરાણા છીએ અને ફરીથી કોંગ્રેસમાં એને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો.